हो रियो गंग वहाइया। सो सतगुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु घर दे विच ये होर ही पासे तो उल्टी गंगा वगा दी है। भाव श्री गुरु नानक देव जी ने पावन श्री लहणा जी अगे मत्था टेके पुठे पासे गंगा वहा दी है। अज तक कदी भी चेले दे चरना दे गुरु ने मत्था नहीं सी टेकिया। ये जो चेले दे चरना दे मत्था टेकिया ये उल्टी गंगा बहा दी है। दुनियाई आखा के क्यों ना, जो दुनिया दे लोग आंदे ने कि श्री गुरु नानक देव जी ने की कीता। एक तां चेले दे चरना ते मत्था टेकिया, दूजा पुत्रा नूं छड्ड के सेवक नूं गुरियाई देती है। ये होर ही पासे उल्टी गंगा वगा देती है। अथवा दुनिया आंदी है कि श्री गुरु नानक देव जी ने एक ही आश्चर्य कौतक कीता है। सिखां दी गृहस्थ विच रहिंदियां बिरती रूप गंगा होर पासे पाव संसार तो उल्टा के वाहिगुरु वल वगा देती, पाव जोड़ देती है। नानका ईश्वर जगन्नाथ, ईश्वर परमेश्वर स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी जगत दे स्वामी मालक हन। उच हदी वैना विरक्यो ना, विरक्यो न जो दुनिया दे कर्म कांडां दियां हद्दी हद्दां या दुनिया दियां बाशना रूप हद्दां या दुनिया दे ज्ञान दियां हद्दां तो उच्चे वैन बचन विरक्यो होण वर्णन करदे हन। या दुनिया दी हद्दाबंदी तो उच्चे तुरिया पादी प्राप्ति वाले बचन वर्णन करते हैं। माधहाना पर्वत कार, ये श्री गुरु नानक देवता वो स्वरूप है जिसने समीर पर्वत का मधाना बना के नेतर बासका, बाशक नाग दा नेत्रा पा के, नेत्रा रसे नूं कहिंदे ने जो मधानी नूं घुमाउंदा है। शब्द रिड़क्यो ना, शब्द समुंदर नूं रिड़कना कीता सीगा। 14 रतन निकालिया ना, और उस समुंदर नूं रिड़क के 14 रत्नां नूं कढिया सी। कर आवा गौण चिलक्यो ना, फिर वो रतन आवागौण संसार दे विच चिलकियोण प्रकाशन कीते सन। इसे प्रकार माधहाना पर्वत कार, सतगुरां ने निश्चय रूप समीर पर्वत का मधाना बना करके अते नेतर बासका, प्रेम रूप बाशक नाग नूं नेत्रा पा के शब्द रिड़क्यो ना, वेद रूप समुंदर नूं रिड़किया है जिस विचों सो महाराज कहंदे ने 14 रतन निकालिया ना, 14 रत्नां नूं कढ के संसार नूं आवागौण आउण जाण वाला भाव मिथ्या रूप दिखा दिता है। कर आवा गौण चिलक्यो ना, आउण जाण वाले संसार विच गुरां ने अपने स्वरूप के ज्ञान का चमत्कार किया है या चेतन स्वरूप का प्रकाश कर दिता है। प्रतख 14 रतन समुद्र विचों निकले सी। श्री मन रंभा बारणी तनुक तनंतर बाज, कामधेन सस कल्पतर संखमी गजराज। बेखतेन सस कल्पतर संखमी गजराज। ते
ਅੰਤਰੀਵ 14 ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਮਾਇਆ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ। आत्मा विचार मणि, जो आत्मा की विचार करनी है, कौस्तुक मणि है। रंभा परमेश्वर की कीर्ति विचार है, जो परमात्मा की कीर्तन भक्ति कथा कीर्तन करना, ये रंभा नामी अपशरा है। प्रेम रूप मदरा, प्रेम की शराब है। नाम जप अमृत, जो नाम जपना ये अमृत पीना है। राग का अलापना संख का आकार है, जो रागां में कीर्तन करना उची बोल के क्लासिकल अलापचारी, ये संख का पूर्ण है। वैराग रूप हस्ती, वैराग रूप हाथी है। संगत कल्प वृक्ष, संगत रूप कल्प वृक्ष है। शांति काम देन सतगुरु वैद्य राज है। शांति रूप काम देन गां है, ते सतगुरु वैद राज की तरह है। जो धनंतर वैद विचों निकलिया सी, सो दान रूप चंद्रमा, सच बोल धनुक, दान रूप चंद्रमा है। जिहड़ा सच का बोलना है, ये धनुख है। बोलिए सच धर्म, मतलब जिहड़ा सच बोलना ये धर्म है, या सच बोलन का धनुख कह लो, या धर्म रूपी धनुख कह लो। संता की निंदा बेख, संता महापुरखा नाम अभियासियों की निंदा एक जहर है। ज्ञान रूप बाज है, ज्ञान रूपी घोड़ा है। ये प्रतख 14 रतन गुरु घर विचों निकले। या महाराज फुरमान करते ने 14 रतन, ये गुण या साधन गुरां ने जिस दे हिरदे विच प्रकाशना कीते ने, उन्हें संसार नूं आउण जाण वाला निश्चय कीता है। कुदरत है वे खालियाना, परमेश्वर स्वरूप है गुरां ने इहो जही आश्चर्य शक्ति दिखाउणा कीती है। जैना ਸਾਹਿਬ जी की जोत श्री गुरु अंगद देव जी की जोत विच समा गई। जोत मिली संग जोत रही अकाल दा। आप अपै सेती मिक्यो ना, जिवें आप जल सेती नाल आपै जल मिक्योन मिल जाता है, इउं ज्यों जल में जलाई खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सतगुर बाण। आप अपने स्वरूप दे विच भाव तत्पा दे लाखरत रूप ते त्वंगबा दे लाखरत रूप दे नाल इकमिक होके मिल गए। सिखा पुत्रा कोख कै, श्री गुरु नानक देव जी ने सिखा ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਨ ਰੋਗ ਖੋਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ अर्थात श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दे पर टिकाउणा कीता, अस्थित कीता है। गुरु नानक देव गोबिंद रूप होए हन, अकाल पुरख दा अवतार होए ने। उन्हां ने ही श्री गुरु अंगद देव महाराज दा स्वरूप धारिया। गुरु नानक गुर अंग ते
ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਰੇ ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆਣ ਰਾਰੇ ਔਂਕੜ ਰੋ। ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਣ। ਸੋ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਜੋ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਸਾਰ ਖਹਿਰੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਪੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਟਾਓਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਹੰਗਮ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤਪੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਓ ਮੀਂਹ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ? ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਊਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣਗੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਮੇਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਣ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਰਨ ਪਵਾਓ। ਇਉਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਵੇ ਨੂੰ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਝੱਗ ਵਗੇ ਪਈ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਟਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੱਡ ਪਸਲੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਹ ਪੈਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਧੋ ਕੇ ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਲਓ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਤਵੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ, 100 ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ? ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੋਢਾ ਪਰਨੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮਤਲਬੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ 7 ਵਜਨ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪੇ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਹਿਰੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਪੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 20 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੰਗੋਵਾਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੇਨ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੇਹਨੂੰ ਮੱਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ
20 किलोमीटर की दूरी ते मत्ते दी सराम नामे पिंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा गेणू मल की शादी हुई। बाबा गेणू मल के घर 4 पुत्र होए जिन्हां दे नाम राजानी, गुरिया मल, फेरू मल ते अर्थी मल सन। बाबा फेरू मल जी बड़े सियाणे ते भगती भाव वाले सन। इन्हां दे 3 भरा तां पिता जी पास मंगोवाल विखे रहे, पर फेरू मल जी आपदे नानके इन्हां नूं नानके मत्ते दी सरां लै के आए। नानकियां ने इत्थे किसी पिंड बाबे फेरू मल जी की शादी बीबी सबराई नाल कर दित्ती। मत्ते दी सरां ही एक जंगीरदार तख्तू मल रहिंदा सी, तख्तू मल जिसका बड़ा कारोबार सीगा। उन्हें बाबा फेरू मल नूं हिसाब किताब लई मुंशी रख लिया। तख्तू मल दे गांह 7 पुत्र ते 1 धी सीगी। तख्तू मल की लड़की का नाम तो सी वीरां बाई, पर 7 भरावां दी एक भैन होने करके 7 भराई या 7 बराई प्रसिद्ध हो गया। बाबे फेरू मल नूं बराई जी सगे भरावां की तरह प्यार करती सी। बराई बड़ी सियाणी ते भगती भाव वाली, पिता जी की बड़ी ही लाडली सी। पिता नूं जो भी भराई कहंदी वो मोड़दा नहीं सी। फेरू मल की सपत्नी का नाम तो सी सबराई, पर दयालु सुभाव होने करके दया कौर भी कहते सन। दया कौर की कुखों एक पुत्र पैदा होया। साध संगत जी पहला इन्हां घर कोई औलाद नहीं सी। बड़ा इन्होंने पीरां फकीरां नूं मनाया, बड़ी यतन कीते, पर औलाद ना होई। चलते चलते श्री गुरु नानक देव जी महाराज मत्ते दी सरां नगर विखे पहुंचे। जदों बागे पुराने कोटकपुरे तो मुक्तसर साहब नूं जाइए तो खब्बे हथ बिल्कुल रोड के नाल ही बड़ा आलीशान गुम्मट वाला गुरुद्वारा साहब दिखता है। दर्शन होंदे ने। उही मत्ते दी सरां पिंड है जिथे श्री गुरु नानक देव महाराज ने चरण पाए। बाबा फेरू मल ते माता दया कौर नूं पता चलिया कि पूर्ण महात्मा साडे पिंड आए ने। आके मत्था टेकिया, आख्या बाबा जी गुरु साहब जी साडे घर औलाद नहीं है, कृपा करके सानू बच्चा बख्शो। हमारे कहंदे हुण तुहानू सुपुत्र बख्शदे आ ते सुपुत्र भी इहो जिहे बख्शदे आ जो साडी गुरता गद्दी दे मालक होणगे। गद्दी दे मालक तुहानू सुपुत्र दिंदे आ। ये महाराज ने वर दिता। श्री गुरु नानक देव जी के वर दे नाल साध संगत जीओ सुपुत्र का जन्म होया, जिसका नाम रखा गया श्री पावन लहणा मल जी। श्री लहणा मल का जन्म 1561 संमत विक्रमी वैशाख सुदी एकम नूं मत्ते दी सरां विखे होया। तख्तू मल की सुपुत्री भराई खैरियां के खडूर महिमे चौधरी नाल विआही हुई सी, जो लहणा मल नूं बहुत प्यार करिया करदी। पावन लहणा मल जी भी भूआ जी कह के बुलाया करते सन। श्री लहणा मल जी की शादी खडूर तो 2 कोह दूर संगर पिंड विच हो गई। देवी चंद मरवाए खत्री की सुपुत्री बीबी खीवी जी नाल ते ओह भूआ जी नहीं कराई बीबी सबराई ने, क्योंकि 7 भरावां दी तां पहलां ही भैण सी, उहदे आपदे 7 भरा ते 8वां बाबे फेरू मल नूं भी आपदा भरा ही मनदी सी, उहनूं भी भरा ही कहंदी। ते श्री लहणा मल जी की कोई सकी भूआ नहीं सी, यानी कि बाबे फेरू मल की कोई भैन नहीं सी, इसलिए उन्होंने आपदी भूआ मान लिया। उन्हें भरा मन्निया ते पावन लहणा मल नूं बहुत प्यार करदी ते महाराज भूआ जी कह के सत्कार दे। इउं सकी भूआ नालों वध प्यार करदी ते खडूर साहब के नज़दीक ही उन्हें आपदी मर्जी नाल माता खीवी जी नाल संगर पिंड च श्री लहणा मल जी की शादी की थी। धन बाबा फेरू मल जो तख्तू मल का मुंशी सीगा, उन्होंने हिसाब च किते भुलेखा लग गया तो तख्तू मल ने भोरे विच कैदियां दी राह कैद कर लिया। क्या जांदा घाटा पूरा कर, नहीं तो कैद विच रहना पवेगा।
ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਅਮੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਭਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਵੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਖਤੂਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਤਖਤੂਮਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਬਰਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਖਤੂਮਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਬਰਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਈ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਮਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂਮਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਮਾਨਗੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵੀਰ ਫੇਰੂਮਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੈ ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਜਦ ਹੁਣ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਲਹਿਣਾ ਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਵਨ ਲਹਿਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂਮਲ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਖੁਦ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਮਲ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਬਰਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾਰੇ ਹੱਥ ਬਾਪੂ ਤਖਤੂਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੋਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤਖਤੂਮਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਬਰਾਈ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਝਟਪਟੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਮਲ ਨੇ ਤਖਤੂ ਮਲ ਨੇ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ। ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਰਹੇ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਰੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਚਾਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਖਤੂ ਮਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਦ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ, ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੱਸ ਸੀ ਭਰਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਖੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਖੇਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਦੇਵੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੀਗੀ ਸੂਹੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਵਖਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਵੀ ਹਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਵਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਏਡੀ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਰਜਾ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਸਾਖੀ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੇਣੂ ਮੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੇਣੂ ਮੱਲ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ਟਗੁਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਾਬਾ ਗੇਣੂ ਮੱਲ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਗੇਣੂ ਮੱਲ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਪੋਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕੀਰਤਮਲ। ਦੋ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਟੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਾਹ ਸਿੰਘ, ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ। ਤੇ ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੇਣੂ ਮੱਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਰਤਮਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਖੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਖੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਡੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਲੀਐ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੀ ਅਪਰ ਕਾਲੀਐ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੈ ਸ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ, ਜੋ ਫੇਰ ਆਣ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਆਣ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫੇਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ
ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਪੁਰਖਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਕਦੀ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਮਾਤਾ ਬਰਾਈ, ਮਾਤਾ ਸਬਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਬਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋ ਮਾਤਾ ਬਰਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਾ ਖਾੜਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂ ਆਣ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਾਧ ਗੁਰ ਖਾਂਡੂਰਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਚ ਗਰੂਰਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰਵਤਾ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਵੈਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਲੱਭ ਲਾਲਚ ਇਉਂ ਵਿਨਾਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਬੂਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇ ਮਨ ਹਰਸਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਈ ਜਾਣੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪ ਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਵਾ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਹਉ ਬਰਾਦੀ ਗੁਣੇਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋਂ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਨੀਚ ਆਖਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਤਵਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜਾਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਗਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੰਜ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੱਗ ਵਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो, जब व्यापा बरका मिट गया, जत देखो ता तू। इस तरह कबीर साहब जी ने वचन किया है कि मैं हुण तू परमात्मा का ही रूप हो गया, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, हुण तू ही तू हो गया। राम राम करदियां कबीर भी राम का ही स्वरूप बन गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए है, कोई ना सके पछाने। जे तो बेकारां ते शैतान की गिरफ्त च आ गया, इंसान उही है तो शैतान बन गया। तो जेकर गुरु नानक साहब जी की हजूरी च आ गया तो वो जिहड़ा ठग सीगा वो सज्जन बन गया, वली कंधारी वो भी महापुरख बन गया, ओडा राक्षस सीगा वो भी संत बन गया। तो इस तरह जे इंसान नूं खराब करता है ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਆ ਕੇ ਟੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰੂਪੀ ਬੂਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਵਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਰ हे ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਕੰਮਾ ਵੀ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਗੀ, ਵਧੀਆ ਗਵਈਆ, ਨਾਮਵਰ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰੂਗਾ,
ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਛਾਂ ਝਾੜ ਦੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਜਲ ਤਰੰਗ, ਉਹ ਕੁੱਪੀਆਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਚਮਚਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ, ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਤਾ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਾਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਓ ਠਰੂਰਾ। ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਜਾਗ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੂਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਠਰੂਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੰਝਾ ਚੂਰਾ। ਚੂਰਨ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਵੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦੋਖੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਸੀਗਾ, ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਪਾ ਖੈਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਖੈਰੇ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰੇ ਜੱਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਈ,
पर फिर भी सतगुਰਾਂ ਦਾ रुख वेख के चुप कर गए। उसे वक्त गुरु अंगद देव जी खानपुर की छपड़ी ढाब वाली जिहड़ी झड़ी साहिब सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा बैठे। ये जिहड़ा पावन स्थान है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰਈਆ ਆਉਂਦਾ। ਰਈਆ ਤੇ ਰਈਏ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਰਈਆ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਨ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਝੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ, ਬਾਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛਪੜੀ ਢਾਬ ਵਾਲੀ ਝੜੀ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਧਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ। ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਰਖਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਤਵੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਵੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੱਟੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਵੇ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤਬਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਝਾਟੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਡੇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੀਂਹ ਹੋਣੇ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਬਾ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੋ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਦੋ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਲਦਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਲੀ 'ਚ ਝੋੜ ਲਿਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪੰਜਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮਾਥਾ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਕਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਉਛਾਲੀ ਜਾਓ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਖੋਰ ਪਵਨ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 2 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
सिर के उपर दी लंघदा जांदा सब कुछ, फिर दूजी बार पता लगता भी की लिखिया। तो जिन्ने चमत्कार सोढ़ी चमत्कार सोढ़ी तेजा सिंह ने लिखे ने, तो वो सारे गुरु नानक साहब चमत्कार, अष्टगुर चमत्कार, सोढ़ी चमत्कार, वो भी दो दो बार गुरु साहब की कृपा ना पढ़े। तो उस तो बाद भाई वीर सिंह साहब उन्होंने चमत्कार लिखे ने। फिर गुरप्रताप सूरज ग्रंथ जे आप डेली पढ़ते हैं। तो ये जोड़ा वार है भाई, ये सारी गुरु साहब की महिमा दे विच है, यानी कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ये वार क्यों उचारी है। इसलिए उचारी है कि बलवंडे नूं दे सत्ते नूं कोड़ हो गया। कोड़ क्यों होया भी उन्हें महाराज की निंदिया की। तो फिर गुरु साहब ने आख्या भी कोड़ तां होया भी निंदिया की है, तो हुण हटूगा तां उसे जबाना उस्ती करो। तो आपां भी उसे कैटागरी च आपां किहड़ा भी काम मुका के घर नूं जाना, रहना तो इत्थे ही है सारी उम्र। तो ये नहीं भी अज काम हो गया भी कल नूं आपां आउणा ही नहीं, ये काम मुकण वाला तो है नहीं। इस वास्ते जिन्ना आनंद लिया जा सकता। पहला भी साखी आपां वाची है संखेप रूप च, हुण दुबार तो फिर निंदिया के टॉपिक ते दुबार तो फिर विस्तार दे नाल। जे कोई आखे बई आपां इन्ना विस्तार करन दी लोड़ नहीं जां किवें कर रहे हैं, है तो महाराज की महिमा ही है, जिन्नी कर ली उन्नी थोड़ी है, उन्ना ही समा सफला जिन्ना वध तो वध लग जाए। ये गुरु अंगद देव जी की महिमा तां कीती है भी सानू भी महाराज शरीर की तंदुरुस्ती बख्शिया। महामारी का जोर चल रहा, किन्नियां बीमारियां लग रही, वेखो एक घड़ी का एक मिनट का पता नहीं। बड़ा सोहना सिंह सी, मैनू इत्थे रखाया तो पूरे सगना मेलिया नाल खुशी नाल उन्होंने पटना साहब तो लैके आया। बिहार तो गए दर्शनां नूं, उन्हें प्यार किया, सेवा की, साडे नाल उत्थे कलकत्ते तक गया। मैं कहा भी बंदा तो बड़ा चंगा। तो ਉਹਦਾ कज़न भरा साढ़े को रहिंदा, उन्हें सिफारिश पाई तो मन च आया भी बंदा तो वधिया है। तो इन्नी ईमानदारी ना किसी की निंदिया, ना कोई चुगली, ना चोरी, ना यारी। नौजवान गुरमुख प्यारा इत्थे काफ़ी साल तो रह के पाठी सिंह की सेवा कर रहा सीगा, हसदा खेडदा, कट्ठे रोटियां खांदे, प्रशादा छकदे। मैनूं कहंदा भी हरमंदर साहब तख्त पटना साहब सिफारिश लाओ। गौहरे मस्कीन ज्ञानी रणजीत सिंह साहब ने कहते गल है, तो मैं क्या भी किसी सिंह के राही करा देने, वो गलबात कराई, सारा काम होया कि तख्त साहब के उत्थे शहर दे विच ही महाराज के चरणों च ड्यूटी मिल जाए कि दूर आना जाना औखा परिवार दे विच। ते वेखदियां वेखदियां 2 दिनों दे विच दवाई भी लई, ये भी नहीं भी दवाई नहीं लई, सब कुछ। पर परमात्मा ने पता नहीं सवास ही पता नहीं इन्ने लिखे ने, हवा ही पता नहीं इस तरह की चला दी। तो वो इहो जिहा बीमारी का दौर, वो सिंह के उपर भी विपता पई। चंगा बड़ा सोहना बड़ा इथों तोरिया, ठीक बुखार का माड़ा मोटा चढ़दा ही है, ठीक भी हो गया, सब कुछ होया। ते हसदी वसदी रसदी खेडदी हुई, तो वेखो गुरबाणी पढ़दे आनंद मंगल करदी रूह, ते झटपट उडारी मार गए, शरीर त्याग गए। 10 दिन पटना साहब रहे, उत्थे हॉस्पिटल, ते झटपट चढ़ाइयां कर गए। बंदे का घड़ी का पता नहीं, ये जबान का कुछ पता नहीं, शरीरों का कुछ पता नहीं। तो जिन्नी महिमा गुरु महाराज की हो जाए। ये श्री गुरु अर्जन देव जी ने बलवंड नूं हुक्म किया भी तुसी महिमा करो, क्यों बाणी गुरुद्वारा साहब इसे वास्ते है कि आपां गुरुआं दी महिमा करिए। ये गुरु अंगद देव साहब की महिमा है। सतगुरु के चरणों च अरदास है कि महाराज साड़ी हाजरी भी आपदे चरणों च ला लैन, ते सानूं जिन्ना चिर सवास बख्शे ने, वाधे घटदे तां है नहीं भी उन्ना चिर कृपा करके तंदुरुस्ती दी दात देन जी। नेड़ दिसां मौत लोका। इंज साध संगत जीओ, श्री गुरु अमरदास महाराज ने उस निंदक का खात्मा किया, उन्होंने के हथों ही मरवाया जिन्हों ने गुरु साहब की बेदबी की ते तपे ने करवाई। सो जिमें चंदू ने जिहदे हथों रेत पवाई, वो हथों ही खुरपा मरवा के महाराज ने वो
कल्याण कीती ओदी साध संगत जीओ चंदू का खात्मा किया। जद गुरु अमरदास जी महाराज उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के खानपुर की ढाब नेड़े पहुँचे तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने नाराजगी जनाई, आपदे चेहरे के दर्शन नहीं दिते। दूजे पासे चेहरा किया तो गुरु अमरदास जी ने दूजे पासे हो के दर्शन करने चाहे, फिर तीजे पासे, फिर चौथे पासे कर लिया। फिर हाथ जोड़ बेनती की कि अवग्या की बेदबी होई है तो महाराज कहते तुसीं तबे नूं दंड क्यों दिता? वो आपदे कीते कर्म दा आपे फल भोगदा, ये तुहाडे लई योग नहीं सी, ये तुहाडे च थोड़ी जी करामात हो गई, तुसीं जरी नहीं, तुसीं आपदी ताकत नाल दंड क्यों दिता? आपे दरगाह च दुख पाउंदा। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने कहा सच्चे पातशाह इन्हां दा की कसूर है? मेरे अंदर भी ख्याल आया सी कि ये लोग गुरां दी बेदबी करदे ने। फिर गुरु जी ने गुरु अमरदास जी नूं बख्शिया। तो इयों सतगुरां दी निंदा करन वाला तबा चूरो चूर हो गया। गुरु घर मत्था टेकण आईदा ना कि मत्था लाईदा है। जबान दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु जी के इतिहास द्वारा दसां पातशाहियां गुरुआं दी संतां भगतां दी महिमा करी दी है, ना कि स्पीकर मारी ने दिता होए या रेडियो दिता होए तो उहदे च फड़ के स्पीकर की निंदिया शुरू कर दिओ। इस तरह नहीं होना चाहिए। महाराज की महिमा करिए जिहदे नाल नेड़ा दिसै मात लोग। तो गुरु साहब लोक ते परलोक दे मालक ने। हे गुरु जी सानू मात लोक दे जीवां नू नजदीक दिसदा है। तोदा सुझै दूरा भाव साडी जीवां दी लघु दृष्टि है पर तैनू दूर तक दिखदा। भाव तुहाडी दीर्घ दृष्टि है अर्थात तुहानू लोक परलोक आदि दा सब कुछ दा ज्ञान है। जिहड़ा मात लोक नेड़े दिखदा भाव सत प्रतीत हुंदा, ये तुहाडे दर्शन दे सुझने देखण करके दूर हो जांदा, भाव मिथ्या प्रतीत हो जांदा है। फेर वसाया फेरू आना जो बाबा फेरू जी दे आन सुपुत्र श्री गुरु अंगद देव महाराज हन, उन्होंने श्री गुरु अंगद देव जी के दर की सेवा करके गुरता गद्दी उत्ते सुशोभित हो के फिर सियारी नाल फिर वसाया, फिर वसाउणा कीता। सतगुर खाडूरा सतगुरु महाराज गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब के ताई वसाया। बाबा फेरू जी के सुपुत्र श्री गुरु अंगद देव जी को तपे देखाए अनुसार जट्टा ने खडूर साहिब तो बाहर कढवाया सी, तो उन्होंने सतगुरा ने दोबारा आके फिर सिख संगतां ताई खडूर साहिब नूं वसाउणा कीता, सिख संगतां दे समेत वसाया। ये वेखो पहला भी पंक्ति आई है ते आखिर ते भी आई है, इसलिए पहला भी साखी सुनाई है ते आखिर ते भी सुनाई है। महिमा जिन्नी कर लो उन्नी थोड़ी है जी। इत्थे गुरु अंगद देव साहिब की महिमा ते श्री गुरु नानक देव जी की महिमा संपूर्ण हुई है। 5 पौड़ियाँ क्योंकि समाप्त हुई ने। कल 6वीं पौड़ी में श्री गुरु अमरदास महाराज की महिमा आपनों सरवण करवावांगे। भुल्लां चुका क्षमा करो जी, अगे तो समत बख्शो। नेड़ा दिसै मात लोका तुद सुझै दूरा, फेर वसाया फेर आना सतगुर खाडूरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू